بسم اللہ الرحمن الرحیم. وجودي بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى وتطلب نفس له طاعة ويبلغ سعد إلى منتهى. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو آپ سبھی کا پھر سے ایک بار سواگت ہے THL یوٹیوب چینل پہ. میں ہوں آپ سبھی کا دوست اور اس چینل کا ہوسٹ طاہر لالو، اور آج میں مدینہ شریف میں موجود ہوں جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ مبارک ہے. تو آج کا ولاگ بہت ہی زیادہ خاص ہونے والا ہے میرے زندگی میں بھی، اور آپ کے لیے بھی بہت ہی زیادہ خاص ولاگ ہونے والا ہے، کیونکہ آج ہم جا رہے ہیں مدینہ شریف کی زیارت کے لیے. اور ہمارے ساتھ یہاں پر ہمارے رہبر بھی موجود ہے جو کہ ہے مولانا شبیر. تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں وہ ہمیں آج رہبری کرنے والے جیسے ہمیشہ کرتے ہیں. تو انشاءاللہ آگے کے ولاگ میں آپ ان کی رہبری بھی دیکھیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ یہاں کے جو نظارے ہوتے ہیں، یہاں کی جو انفارمیشن ہوتی ہے وہ بھی دیکھیں گے. وجودي بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى وتطلب نفس له طاعة. دوستو مدینہ جیسی مقدس جگہ پر آنے کے بعد ہم یہاں پر زیارت کے لیے آئے تھے، اور یہاں کی ہماری پہلی زیارت جو ہے غزوہ احد کی ہے. غزوہ احد کی ہے. یہاں پر ابھی ہم غزوہ احد کے میدان پر ہے جہاں پر اسلام کی جنگ ہوئی تھی. ہمارے پیچھے احد کا پہاڑ ہے، جس کے متعلق آتا ہے کہ جب کوئی بندہ نماز جنازے کے بعد سے لے کر دفن تک کسی میت کے ساتھ میں رہتا ہے تو اس کو احد پہاڑ کے برابر ثواب دیا جاتا ہے. تو آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں احد پہاڑ کی بھی زیارت نصیب فرمائی، اور احد کے اندر وہ جگہ جہاں پر غزوہ احد کے 70 شہداء صحابہ مدفون ہیں، اور آپ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی قبر مبارک جو ہمارے سامنے نظر آ رہی ہے. اللہ ہم سب کو حقیقت کے اندر بھی یہاں پہنچا کر اس کی زیارت نصیب کرے. اس کے بعد ہم آپ کو دکھانے والے ہیں جبل رما، جہاں سے تیر اندازی کی گئی تھی. یہ جو سامنے آپ پہاڑ دیکھ رہے ہیں، بالکل یہ جالی کے سامنے جو یہ پہاڑ ہے، یہاں سے ہی تیر اندازوں نے تیر چلائے تھے، اور یہاں سے ہی جنگ کی شروعات ہوئی تھی. اور اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ جنگ احد کا پہاڑ ہے. بہت ہی زیادہ خوبصورت پہاڑ ہے. یہ پہاڑ کی خوبصورتی اتنی زیادہ ہے کہ ان کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا. مسلمانوں کو کیا کر دیا تھا؟ فتح دے دیا تھا. پھر فتح ہونے کے بعد مسلمان کیا کرنے لگے؟ مال غنیمت کیا کرنے لگے؟ لپیٹنے لگے اور مال غنیمت جمع کرنے لگے. اور مشرکین کفار جو ہے یہ جنگ چھوڑ کر چلے گئے تھے، لیکن حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو شریف اپنا سیف اللہ کہا جاتا ہے، تو یہ تلوار چلانے میں اور جنگ کے اندر لیڈر کے اعتبار سے کام کرتے تھے. چونکہ مسلمان سب مال غنیمت جمع کرنے جمع ہوئے تھے، اور مشرکین اور کفار جو یہ جبل رمات اس کو کہتے ہیں، اس پہاڑ کے پیچھے چلے گئے تھے. جیسے دیکھا کہ مسلمان اب تلوار ہتھیار ڈال دیے ہیں، تو انہوں نے کیا کر دیا؟ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کر دیا؟ فوراً ایک لشکر مشرکین اور کفار کو لے کر یہ جو ہے نا اس پہاڑی کے اس طرف سے آ کر مسلمانوں پر حملہ کیا. مسلمانوں پر حملہ کرنے کے بعد پھر سے دوبارہ جنگ کیا ہو گئی؟ شروع ہو گئی. اور پھر اس جنگ کے اندر یہ بھی بات پھیلائی گئی کہ نعوذ باللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہو گئے؟ شہید ہو گئے. جب یہ بات جب پھیلی تو صحابہ کے اندر اور جوش پیدا ہوا کہ اللہ کے رسول دنیا میں اگر نہیں رہے تو ہمارا رہ کر فائدہ کیا ہے. اس طرح کی زوردار جنگ شروع ہوئی جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 دندان مبارک بھی شہید ہو گئے. تو یہ جو آپ جالی دیکھ رہے ہیں اس کے اس پار وہاں پر 70 صحابہ مدفون ہے، اور وہاں پر 70 صحابہ کی قبر ہے جہاں پر جانا تو الاؤڈ نہیں ہے. وجودي بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى وتطلب نفس له طاعة. ناظرین
लेकिन हमारे साथ हमारे अली इबादत टूर्स एंड ट्रैवल्स के जो मेन इम्पोर्टेंट शख्सियत है वो जुड़ चुके हैं, मौलाना तबरेज़। और इनकी टूर से हर साल कई लोग मदीना और मक्का की ज़ियारतें और मदीना उम्रा के लिए आते हैं, और हर एक शख्स का जो फीडबैक होता है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। तो अब मौलाना तबरेज़ आपको टूर के बारे में कुछ बताएंगे, ताकि आप भी जब भी मदीना और मक्का उम्रा के लिए आए तो बेशक अली इबादत से ही आए। मौलाना आप ये जो टूर है वो कब से चला रहे हैं, मतलब कितने साल हो गए ये टूर शुरू किए हुए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे मोहतरम ताहिर भाई लालू जो हमारे अली पब्लिक स्कूल शिंगारतली के इब्तिदाई स्टूडेंट भी रहे और बेस्ट स्टूडेंट में उनका शुमार होता है। माशाल्लाह उन्होंने मेरे साथ जुड़े हैं और मुझे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जब से अलीमियत से फ़रागत किया हूँ, अल्लाह अपने फ़ज़ल से 2009 से हर साल अपने घर के दीदार के लिए नबी पाक अलैहिस्सलाम के रोज़े की हाज़िर के लिए बुला रहे हैं मुझे। और अली इबादत हज उम्रा टूर्स एंड ट्रैवल्स मैंने जो अल्लाह के फ़ज़ल से शुरू किया हूँ हाजियों की खिदमत के लिए। तो हर साल माशाल्लाह 1 या 2 ग्रुप हमारे यहाँ पर उम्रा की ज़ियारत के लिए हरमैन शरीफैन के सफ़र के लिए आते हैं, और तकरीबन 30 से 40 लोगों का हर साल मेरा ग्रुप रहता है माशाल्लाह। इस वक्त भी हमारे इलाके के तकरीबन 32 लोग हमारे साथ में आए हैं, और कुछ हज़रात बॉम्बे से भी हैं। तकरीबन ऐसे 45 लोगों का ग्रुप है माशाल्लाह। और आज हमारा सफ़र इंशाल्लाह 2 दिन के बाद मुकम्मल होने जा रहा है। दुआ कीजिए अल्लाह हमारा उम्रा, हमारे हर अमाल यहाँ पर कबूल फरमाए, और हर साल हम सबको अल्लाह अपने घर के दीदार के लिए और ज़ियारत के लिए कबूल फरमाए। तो दोस्तों अब हम यहाँ पर हमारे सेकंड ज़ियारत के पॉइंट पे आए, जो कि है मस्जिद क़िबलतैन। आप देख सकते हैं मेरे पीछे एग्जैक्ट यहाँ पर मस्जिद है, और यहाँ पर अब हम नमाज़ पढ़ेंगे। धूप भी बहुत ज़्यादा है और मैंने कैप भी पहन ली है। यहाँ पर अब नमाज़ पढ़ेंगे। चूँकि यहाँ पर 2 क़िबले हैं, इसके पीछे भी बहुत बड़ी तासीर है, बहुत बड़ी कहानी है, जो कि अभी व्लॉग में बताना तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि व्लॉग बहुत बड़ा हो जाएगा। बट यहाँ पर इस मस्जिद में 2 क़िबले हैं जहाँ पर नमाज़ होती है। तो अब हम नमाज़ अदा करते हैं और आपको मिलते हैं। तो दोस्तों ये मेरे आप बिल्कुल पीछे देख सकते हैं, ये है मस्जिद अल क़ुबा, और इस मस्जिद की खूबसूरती आप देख सकते हैं। और हमारे मौलाना साहब से हम पूछते हैं कि यहाँ पर नमाज पढ़ने का सवाब क्या होता है? मकबूल उम्रे का सवाब है। यहाँ पर मस्जिद क़ुबा कहा जाता है इस्लाम की सबसे पहली मस्जिद, जिसका कुरान में जिक्र है अफमन अस्सस बुनियानहु अला तक़वा मिनल्लाह, कि हमने इस मस्जिद को तक़वे की बुनियाद पर बनाया। तो इस्लाम की सबसे पहली मस्जिद है। यहाँ 2 रकात नमाज पढ़ना एक मकबूल उम्रे का सवाब है। प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को इसकी ज़ियारत भी नसीब फरमाए, और अल्लाह सबको यहाँ की हाजिरी अता फरमाए। और मौलाना इस मस्जिद की खूबसूरती के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? तो माशाल्लाह बहुत बेहतरीन है, दुनिया की सबसे बेहतरीन खूबसूरती 2 मस्जिदों के बाद मस्जिद क़ुबा की माशाल्लाह। तो दोस्तों इस क़ुबा की मस्जिद अल क़ुबा की खूबसूरती के आप शॉर्ट्स थोड़े से एंजॉय कीजिए। मैं यहाँ पर शॉर्ट्स डाल दूँगा इसके बाद। तब तक मैं आता हूँ नमाज़ पढ़ के। तो दोस्तों फाइनली अब हम मदीना की ज़ियारत करके आ चुके हैं, और अब हम यहाँ पर होटल में बैठ चुके हैं। आप देख सकते हैं ये होटल है हमारा, होटल का नाम है रमा होटल, और यहाँ पर आके हम बैठ चुके हैं। ज़ियारत में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया कि मदीना शरीफ है उसका नूर ही अलग होता है। अगर आपको व्लॉग पसंद आया, और अगर आपको जो मदीना शरीफ की ज़ियारत थी वो पसंद आई, तो एक लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तब तक وتطلب نفس له طاعة